কি হতে পারে? Zona glomerulosa secretes the mineralocorticoids, zona fasciculata it secretes the glucocorticoids, and reticularis it secretes the androgens, and from medulla it secretes catecholamines. And almost all the adrenocortical hormones are steroid in nature, that is the glucocorticoids, mineralocorticoids. Okay, but the adrenal medullary hormones, they are derivatives of amino acid tyrosines. That is the chemical nature of the hormones. And these are the name of glucocorticoids. These are the mineralocorticoids and adrenal androgens. I have already discussed in the previous class. এবং এই চারটা আমি আপনাদেরকে মুখস্থ করে আসতে বলছিলাম, নিশ্চয়ই কেউ করেন নাই। ঠিক আছে, না করলে কি করা যাবে? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই চারটাকে সিম্পলিফাইড ফর্মে দেখিয়েছিলাম, ঠিক আছে, সিম্পলিফাইড ফর্মে, বাট this is the original graph of the adrenocortical hormone synthesis from the guidon. ঠিক আছে, না পারলে এটা দিলেও চলবে। and pathway of testosterone production in the testis পড়ানো হয়ে গেছে গত ক্লাসে, আমি আর এটা ডিসকাস করব না। and ওভারিতে কিভাবে হয় না হয়, তারপরে adrenocortical hormones, chemical natures and this how it acts, protein bound hormones কত পার্সেন্টেজে কি পরিমাণ আছে, এগুলো আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে অলরেডি আই হ্যাভ ডিসকাসড। ঠিক আছে, and the normal concentration এটাও আমি গত ক্লাসে বলে দিচ্ছি। now the functions of aldosterone, aldosterone ফাংশনটা কি? ঠিক আছে, so it's a very important mineralocorticoid, and it is potent mineralocorticoid activity. Which one? The aldosterone. ঠিক আছে, and what's the functions of aldosterone? In a single line, it maintains the electrolyte balance in the extracellular fluid. And how the pathway কিভাবে হয় সেটা যেটা করে, it increases the reabsorption of sodium and chloride and simultaneously water from kidney tubules. This is the number one function. So what's the functions of aldosterone? It increases the reabsorption of sodium, reabsorption of chloride, and also the reabsorption of water from the kidney tubules, especially from the collecting tubules, and to a lesser extent from the distal tubule and collecting duct, but simultaneously causes the excretion of the potassium and to a lesser extent the hydrogen ion. ঠিক আছে, that is the potassium and hydrogen secretion. So what's the site from action of aldosterone? Usually the kidney, but also from the different glands, like from the sweat glands, salivary glands, intestine. ঠিক আছে, তাহলে এটা একটা এমসিকিউ কোশ্চেন কিন্তু আসতে পারে যে সাইট অফ অ্যাকশন অফ অ্যালডোস্টেরন। কিডনি থেকে তো আমরা জানি, এছাড়া কোথা থেকে হতে পারে? ডিফারেন্ট গ্ল্যান্ডস লাইক দ্য সোয়েট গ্ল্যান্ডস, salivary glands, and from intestine. ঠিক আছে, now usually this is the life-saving hormones. Which one? The aldosterone. The aldosterone is the life-saving hormone. So usually there are two types of life-saving hormones in human body. One is aldosterone, another one is parathormone. ঠিক আছে, তাহলে অ্যালডোস্টেরনের ফাংশন তো আমরা মোটামুটি জেনে গেলাম। এখন যদি সেকেন্ড কোশ্চেন, why aldosterone is essential for life, কিভাবে বলবেন? আমরা জানি যে অ্যালডোস্টেরনের ফাংশনই বলে দিয়েছি, it maintains the electrolyte balance in the extracellular fluid. Electrolyte balance in the extracellular fluid. So deficiency of aldosterone causes depletion of the extracellular fluid volume. So what happens? Decreased concentration of aldosterone
causes decreased reabsorption of sodium and chloride. ঠিক আছে? As a result, there is decreased extracellular fluid volume. When there is decreased extracellular fluid volume, there is diminished blood volume, diminished cardiac output, which leads to a shock, followed by death. তাহলে এটাই বলছে the excess aldosterone increases the extracellular fluid volume and arterial pressure, but has only a small effect on plasma sodium concentration. এটা হচ্ছে যদি এক্সেস হয়ে যায়, কিন্তু আমরা যদি ডিফিসিয়েন্সি হয় সেটা কি হয় সেটা আগে জেনে এটা। ডিফিসিয়েন্সি হলে কি হবে? Diminished extracellular fluid volume, diminished blood volume, diminished cardiac output. As a result, patient leads to a state of shock, which leads to death. Similarly, decreased aldosterone concentration কি করবে? There is increased retention of potassium. As a result, there is increased concentration of potassium in the extracellular fluid above normal. তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াবে? This causes serious cardiac toxicity and causes cardiac arrhythmia and weakness of heart contraction, development of arrhythmia and cardiac death. ঠিক আছে? Patient may die due to cardiac arrest. ঠিক আছে? So, for this reason, the aldosterone, it is essential for life. Now, it is the deficiency, but if there is an excess of an aldosterone, what happens? If there is an excess of an aldosterone, what happens? At first, excess aldosterone, it causes the increased extracellular fluid volume. Increased extracellular fluid volume. ঠিক আছে? And this fluid volume become maximum within 3 days. Usually, after 2 to 3 days, this extracellular fluid volume becomes maximum. But then, what happens? Then, during the next few days, there is diuresis and natriuresis. And most of the retained sodium and excess extracellular fluid volume is lost in the urine. And the secondary loss of sodium and extracellular fluid volume, it is known as aldosterone escape. So, আমি যদি বলতে চাই যে ঘটনা কি বললাম আমি, একটা বললাম যদি ডিফিসিয়েন্সি হয়, if there is a deficiency of an aldosterone, there is depletion of the extracellular fluid volume. Extracellular fluid volume কমে যাবে, blood volume কমবে, cardiac output কমবে, এর ফলে কি হবে? পেশেন্ট শকে চলে যাবে। ঠিক আছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন কি আসলো? সেখানে পটাশিয়াম রিটেনশন হবে। যদি পটাশিয়াম রিটেনশন হয় এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে, তখন কি করে? এক্সেস পটাশিয়াম ইন দ্য এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম, ইট কজেস দ্য সিরিয়াস কার্ডিয়াক টক্সিসিটি, উইকনেস অফ দ্য হার্ট কন্ট্রাকশন এন্ড কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া। ঠিক আছে? এবার আসেন, যদি অ্যালডোস্টেরন বেশি সিক্রেট হয় তাহলে কি হবে? অ্যালডোস্টেরন যখন বেশি পরিমাণ সিক্রেট হতে থাকে, গতানুগতিক নিয়মেই কি হবে? extracellular fluid volume গুলা বাড়তে থাকে। There is an excess of an extracellular fluid volume. তাহলে extracellular fluid volume কি এটা বাড়তেই থাকবে না, এটা দেখা যায় যে up to 2 to 3 days পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকে। তারপরে কি হয়? সেকেন্ডারি লস হতে থাকে। ঠিক আছে? সেকেন্ডারি লস অফ extracellular fluid volume and sodium। এটা কেন? বডিকে ব্যালেন্স করার জন্য অটোমেটিক্যালি এই লসটা হতে থাকে। কখন? নেক্সট ফিউ ডেজ, আপ টু 3 days পর্যন্ত বাড়লো, 2 to 3 days পর্যন্ত বাড়লো, তারপরে নেক্সট ফিউ ডেজ থেকে এটা কি হতে থাকে? সেকেন্ডারি লস হতে থাকে। লস হওয়ার ফলে কি হয়? দেয়ার ইজ প্রেসার ডায়ুরেসিস এন্ড নাইট্রোসিস। প্রেসার ডায়ুরেসিস কাকে বলে? যখন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড থেকে ওয়াটারকে বের করে দেয় সেটাকে বলা হচ্ছে প্রেসার ডায়ুরেসিস। আর যখন কিডনি সল্ট, দ্যাট ইজ সোডিয়াম যেটা এক্সেস থাকে, সেটাকে যখন এক্সক্রিয়েট করে দেয় সেটাকে বলা হচ্ছে প্রেসার নাইট্রিউরেসিস। এটা কিন্তু সবই কি সেকেন্ডারি এফেক্ট অফ এক্সেস অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন। এই কথাটাই এখানে বলা হয়েছে যে এক্সেস অ্যালডোস্টেরন সিক্রেট ইনক্রিজেস এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম এন্ড আর্টেরিয়াল প্রেসার, বাট হ্যাজ অনলি এ স্মল ইফেক্ট অন প্লাজমা সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন। ঠিক আছে? তাহলে এই দুটা জিনিস আমরা 3টা পয়েন্ট শিখলাম। ওয়ান ইজ অ্যালডোস্টেরন এসকেপ, যদি এই কথাটা সব কথা কিন্তু আমি এখানে লিখিনি। অ্যালডোস্টেরন এসকেপ, নাম্বার 2 is pressure natriuresis, and number 3 is
pressure diuresis. And number 4 is why it is called the life-saving hormones. Why it is called the life-saving hormones. এই প্রশ্ন পরীক্ষার সময় র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করবে, র্যান্ডমলি পাঠতে হবে, কোন রকম বাধা বিঘ্ন ছাড়া। অ্যালডোস্টেরনের ফাংশন জানতে হবে, অ্যালডোস্টেরনের ডিফিসিয়েন্সি কি হলে কি হয়, এক্সেস হলে কি হয়, সেই টার্মগুলোর নাম কি, এগুলো আপনাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে excess aldosterone causes hypokalemia and muscle weakness, যেটা আমি বলেছি, this is caused by alteration of the electrical excitability of the nerve and muscle fiber membrane। কারণ আমরা জানি পটাশিয়াম যখন এক্সেস হয়ে যায় তখন কি হয়ে যায়, নার্ভ কন্ডাকশনে কিন্তু সমস্যা হয়, তাই না? সেই নার্ভ ফিজিওলজি, সেই যে জেনারেল ফিজিওলজি যেখানে আমরা অ্যাকশন পটেনশিয়াল করেছিলাম, মেমব্রেন পটেনশিয়াল করেছিলাম, তাই না? আচ্ছা, আর excess aldosterone increases tubular hydrogen ion secretion and cause mild alkalosis। ঠিক আছে, এই কথাগুলি আমি বলছি আবার। Too little aldosterone causes hyperkalemia and cardiac toxicity. When it rises to 60 to 100% above normal, there is serious cardiac toxicity, including weakness of heart contraction and development of arrhythmia। ঠিক আছে, এবং the potassium leads to heart failure, যেটা বললাম, heart failure, cardiac death, তাই না, cardiac arrhythmia। তাহলে কি হলো, the mineralocorticoid deficiency cause severe renal sodium chloride wasting and hyperkalemia। একটাতে হাইপোক্যালেমিয়া হবে, বেশি হলে, কম হলে হবে কি হবে, হাইপারক্যালেমিয়া। ঠিক আছে, এই কথাটাও আমি আগে বলে দিয়েছি যে what the functions of aldosterone and site of action. Aldosterone stimulates sodium and potassium transport in sweat gland, salivary gland and intestinal epithelial cell। তাহলে চারটা সাইড থেকে কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম, তাই না? One is kidney tubule, second one sweat gland, third one salivary gland, and number 4 from intestinal epithelial cells। ঠিক আছে, the aldosterone greatly increases the reabsorption of sodium chloride and the secretion of potassium by the ducts। তাহলে the effect on the sweat glands is important to conserve body salt in hot environment, and the effect of salivary gland is necessary to conserve salt when excessive quantities of saliva are lost। কারণ যখন আমাদের কি হয়, গরমকালে অস্বাভাবিক পরিমাণ কি হয়, ডিহাইড্রেশন হতে থাকে। ঠিক আছে, এই সল্ট যদি তখন রিটেইন করে থাকে তখন এটা কি হবে, অসমোরিসেপ্টর, সেই কাউন্টারকারেন্ট মেকানিজম অসমোরিসেপ্টরের কথা আপনাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না, তখন সেটা কি করবে, এডিএইচ সিক্রেশনে সাহায্য করে, তাই না? এবং আলটিমেটলি ওয়াটার কনজার্ভ ইন দ্য বডি। এগুলো সবই হচ্ছে কিভাবে, বডি অসমোলারিটি, সবই বডি অসমোলারিটি দ্যাট ডিরেক্টলি ডিপেন্ডস অন বডি সোডিয়াম, that directly depends on body sodium। So what's the regulation of aldosterone? রেগুলেশনটা কিভাবে হয়? তাহলে যে সমস্ত ফ্যাক্টর গুলা আপনার মানে দ্যাট ইজ যে আয়ন গুলা সে সিক্রেট করছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে। যেমন ফ্যাক্টরস, what are the factors that causes influencing aldosterone secretion? কি কি জিনিস হতে পারে, পটাশিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন, ঠিক আছে, আরেকটা কি হতে পারে, কোয়ান্টিটি অফ বডি সোডিয়াম, আর কি হতে পারে, অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন, আরেকটা কি হতে পারে, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম। আচ্ছা, জিনিসগুলো কেন, তাহলে এই সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো কি করবে, অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশনকে বাড়াবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়াবে, ইফ দেয়ার ইজ ইনক্রিজড পটাশিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন, ইফ দেয়ার ইজ ইনক্রিজড adrenocorticotropic hormone from the pituitary gland, and if there is increased activity of renin-angiotensin system। এই সিস্টেমগুলো যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশনও বাড়বে, অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন বাড়বে। এখন দেখেন পটাশিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড, সেটা কি করে, it directly stimulates the adrenal cortex to secrete the large amount of aldosterone। তাহলে এটা একটা ফ্যাক্টরস। তারপরে কি করবে, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম একইভাবে কাজ করবে। কিভাবে কাজ করবে, যখন সোডিয়াম যখন দেয়ার ইজ ডিমিনিশড সোডিয়াম ইন দ্য এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম, তখন কি হয়, ব্লাড ফ্লো কমে যাবে,
Then there is filtration, diminished filtration in the kidney. ঠিক আছে, যখন কিডনি ফিল্ট্রেশন কমে যাবে তখন কি হয়, there is secretion of the angiotensin 1, and this angiotensin 1 it causes conversion, and then it is converted to angiotensin 2, and ultimately this angiotensin 2 stimulates the aldosterone secretion, আরেকটা কি জিনিস আছে সেটা হচ্ছে টোটাল বডি সোডিয়াম যদি diminished হয়, that is if there is decreased sodium in the extracellular fluid volume, it increases aldosterone secretion in the by the following ways. কিভাবে করতে পারে, যখন বডি সোডিয়ামটা কমে যাবে সে কিন্তু কি করে অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশনটাকে বাড়িয়ে দেয়। কিভাবে বাড়াবে? It causes the increased retention of the potassium ion. যখন সোডিয়াম আয়ন মানে রিঅ্যাবজর্পশন কমে যায়, সাইড বাই সাইড কি হয়, পটাশিয়াম আয়ন রিটেনশন হয়। ঠিক আছে, তারপর এটা কি করবে, রেনিন এনজিওটেনসিন মেকানিজমকে স্টিমুলেট করবে। এটা কিভাবে করে আপনাদের কি মনে আছে, আমি যে ম্যাকুলার ডেন্সার সেলের কথা বলেছিলাম, এখানে সোডিয়াম কাজ করে কি হিসেবে, সেন্সর হিসেবে, এবং আলটিমেটলি ইট কজেস স্টিমুলেশন অফ দ্য রেনিন এনজিওটেনসিন সিস্টেম। ঠিক আছে, and at last the adrenocorticotropic hormone, এটা কি করে, this adrenocorticotropin hormone stimulates adrenal cortex to secrete aldosterone, so যদি আমরা একদম in a simplified way বলতে চাই যে what's the factors regulating aldosterone secretion, তাহলে বলবেন ফার্স্ট পটাশিয়াম আয়ন, তারপর renin angiotensin system, then adrenocorticotropin hormone from the endocrine gland, and the quantity of body sodium. হ্যালো, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা আমি বলছি, দাঁড়াও, ইয়ে দিতে বলো, এই একটু আড়াই ফটো দিতে বলো, আড়াই ফটো, আর হ্যাঁ আর রুটি বানাইতে মানা করো। আচ্ছা ইয়ে করো, একটু দেখে দিতে বলো, ইয়ে করো, কি হবে? হ্যাঁ কিছুক্ষণ পরে ফোন করবেন। হ্যাঁ আমি একটু ইয়েতে আছি তো, ঠিক আছে। আচ্ছা সরি। So this is all about the aldosterone, that is the mineralocorticoids. Now the functions of glucocorticoids. Glucocorticoids বলতে আমরা মেইনলি কি বুঝি, মেইনলি it is the cortisol, তাই না, most potent glucocorticoids. At least 95% of the glucocorticoid activity of the adrenocortical secretion results from the secretion of cortisol. ঠিক আছে, এবং what are the glucocorticoids, সেই নামগুলো কিন্তু আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে পড়েছিলাম। প্রথমটা কি ছিল, গ্লুকোকর্টিকয়েড, নাম্বার 1 ইজ কর্টিসল, ভেরি পটেন্ট গ্লুকোকর্টিকয়েডস। তারপর আরো কিছু নাম ছিল, কর্টিকোস্টেরন, কর্টিসন, প্রেডনিসন, ডেক্সামেথাসন, মিথাইল প্রেডনিসন। ঠিক আছে, এই সমস্ত নামগুলো কিন্তু these are the glucocorticoid hormone, but among these the cortisol is the most potent glucocorticoids. The cortisol is the most potent glucocorticoids. So what's the effects of glucocorticoids, অথবা what's the functions of glucocorticoids, তাই না? আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়াল ভাগ করে বলি, এখানে একটু আমি মানে একটু একসাথে লিখেছি, আপনারা জিনিসটা একটা আলাদা আলাদা বলতে পারেন। যেমন আপনারা বলতে পারবেন what's the functions of glucocorticoids on carbohydrate metabolism, protein metabolism and fat metabolism. প্রত্যেকটার উপর যে আলাদা আলাদা ভাগ করে বলে, আপনাদের জন্য পড়তে এবং বুঝতে দুটাতেই সুবিধা হবে। ঠিক আছে, যেমন on carbohydrate metabolism, আমরা যদি in a single word বলি, carbohydrate metabolism এর উপর কি ফাংশন, it promotes gluconeogenesis.
gluconeogenesis. It promotes gluconeogenesis. এখন কথা হলো how does it promote gluconeogenesis, তাই না? আচ্ছা, আরেকটা যেটা কথা হচ্ছে in a word it is a diabetogenic hormone. এই কথাটা আপনারা পরীক্ষার সময় উচ্চারণ করবেন না। That is, it increases the blood sugar level. Blood sugar level. এখন কথা হচ্ছে ব্লাড সুগার লেভেলটা সে বাড়াবে কি করে, তাই না? এক নাম্বার তো আমরা পেয়ে গেলাম গ্লুকোনিওজেনেসিস। গ্লুকোনিওজেনেসিস এর মাধ্যমে বাড়াচ্ছে। গ্লুকোনিওজেনেসিস কি জিনিস আপনারা কি জানেন সেটা? আপনারা তো অলরেডি বোধহয় বায়োকেমিস্ট্রি আপনাদের শেষ, সেকেন্ড টার্ম পর্যন্ত। এখন তাহলে যদি আমি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ গ্লুকোনিওজেনেসিস, মেটাবলিজম পড়ানো হয়ে গেছে না? কোনো শব্দ নাই। জি ম্যাডাম, গ্লুকোনিওজেনেসিস কি জিনিস? নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে গ্লুকোজ সিনথেসিস হয়। গ্লুকোজ ফরমেশনই হচ্ছে গ্লুকোনিওজেনেসিস, তাই তো? তাহলে গ্লুকোকর্টিকয়েডস এর ফার্স্ট ফাংশন যদি আমি বলি, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ কর্টিসল অন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, আমি কি বলতে পারি? ইট স্টিমুলেটস গ্লুকোনিওজেনেসিস। ঠিক আছে, কিভাবে করবে না করবে এটা পরের কথা, এগুলো আমি ডেসক্রিপশন দিছি, এগুলো আপনারা মানে সুবিধাজনক ভাবে করবেন। কিভাবে করবেন? নেক্সট কথা হচ্ছে ইট ইনক্রিজেস দ্য ব্লাড সুগার লেভেল। কিভাবে করে? ব্লাড সুগার লেভেল যদি বাড়াতে হয় কি করতে হবে? ইট ডিমিনিশ দ্য পেরিফেরাল ইউটিলাইজেশন অফ গ্লুকোজ। ঠিক আছে, ইট ডিমিনিশ দ্য পেরিফেরাল ইউটিলাইজেশন অফ দ্য গ্লুকোজ and it decreases the transport of glucose to the periphery. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ পেরিফেরাল। আমি গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশনও কমাই দিলাম, আবার ট্রান্সপোর্টও কমিয়ে দিলাম, তাহলে তো ব্লাডেই থেকে যাবে। ব্লাডেই থেকে গেল না, এর ফলে কি হবে? এটা ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলকে বাড়িয়ে দেয়। এই জন্য দেখবেন স্টেরয়েডস বাংলাদেশে কিন্তু র্যান্ডমলি ব্যবহার হয়। এগুলা দেখবেন যে স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য চিকন চাকন যারা আছে তাদেরকে বড়ি খাওয়াচ্ছে, ফার্মেসি থেকে এনে দেখবেন যে এরকম গাদায় 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 বড়ি খাওয়াচ্ছে। কিসের জন্য? স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য। তারপরে কোরবানির আগে আগে গরুকে কি খাওয়ানো হয়? একদম বোলাস আকারে আকারে এই সমস্ত ট্যাবলেট গুলো কিন্তু খাওয়ানো হয়। এর ফলে হয় কি? পাফিনেস ডেভেলপ করে দেয়। ঠিক আছে, এবং ভিতরে কিন্তু কিছুই নেই। আলটিমেটলি কি হচ্ছে? তার চারপাশটায় ফুলে ফেপে একাকার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে মিনারেলাইজেশন কিন্তু হচ্ছে না। আচ্ছা যাই হোক, এগুলো পরের কথা, এগুলো পরবর্তী সময় আসছি আমি। তাহলে আমি যদি বলি অন দ্য কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম কি হবে? ইট স্টিমুলেটস গ্লুকোনিওজেনেসিস এন্ড ইট ইনক্রিজেস দ্য ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। ঠিক আছে, এখন যদি আসি প্রোটিন মেটাবলিজম, কি হবে? প্রোটিন মেটাবলিজম ইট করে, ইট ইনক্রিজেস দ্য পেরিফেরাল ইউটিলাইজেশন অফ দ্য প্রোটিন। এটার সাথে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম একটা ডিফারেন্স আছে। দেখেন কার্বোহাইড্রেট কি করছে? ডিক্রিজেস দ্য পেরিফেরাল ইউটিলাইজেশন অফ গ্লুকোজ। পেরিফেরাল ইউটিলাইজেশন কিন্তু কমাই দিচ্ছে কে? কর্টিসল। আবার ট্রান্সপোর্টও কমাই দিচ্ছে, তাই না? এর ফলে কি হচ্ছে? ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রোটিনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ইনক্রিজেস দ্য পেরিফেরাল ইউটিলাইজেশন অফ দ্য প্রোটিন। ঠিক আছে, এবং এটা আরো কি করে? ইট কনভার্টস দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড ইনটু গ্লুকোজ, দ্যাট ইজ দ্য গ্লুকোনিওজেনেসিস। আরো কি করে? ইট ডিমিনিশ দ্য সিনথেসিস অফ প্রোটিন। প্রোটিন কিন্তু সিনথেসিস হতে বাধা দেয়। তাহলে এই যে আমরা যে ফার্মের মুরগিগুলো খাচ্ছি বা যে সমস্ত জিনিসগুলো খাচ্ছি, এগুলো কিন্তু আদতে প্রোটিন বলে কিছু নাই। সব কি ঢুকতেছে? বোলাস ফর্মে সব কি ঢুকছে? গ্লুকোকর্টিকয়েডস, তাও অল্টার্ড ফর্মে, যেটা ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ। ঠিক আছে, তাহলে প্রোটিন মেটাবলিজম আর নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিজম উপর কি কাজ? এটা ট্রান্সক্রিপশন এন্ড প্রোটিন সিনথেসিস ইন লিভার, বাট decreases the synthesis of protein in the peripheral tissue. ঠিক আছে, আপনারা এত কমপ্লিকেটেড ওয়েতে চিন্তা করার দরকার নেই। জাস্ট মনে রাখবেন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম এটা কি করে? গ্লুকোনিওজেনেসিস করবে and increases the blood glucose level. Blood glucose level কিভাবে বাড়ায়? Decreases the peripheral utilization and decreases the transport of glucose. দুই নাম্বার কি হবে? প্রোটিন মেটাবলিজম। প্রোটিন মেটাবলিজম কি করবে? It increases the peripheral utilization of protein but decreases the synthesis of protein in the peripheral. ঠিক আছে, but it causes the transcription and amino acid synthesis in the liver and simultaneously cause it gluconeogenesis from the protein. অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কি হচ্ছে? গ্লুকোজ ফর্ম হচ্ছে। মানে প্রোটিন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি না করে ও কি করতেছে? গ্লুকোজ ফর্মেশনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে বেশি। ঠিক আছে, এর ফলে পেশেন্ট যখন বোলাস আকারে যখন কর্টিসল বা এই সমস্ত ড্রাগগুলো, স্টেরয়েড ড্রাগগুলো নেয়, তার কিন্তু ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে, যদি মানে আনকন্ট্রোলড ওয়েতে এগুলো নিতে থাকে। ঠিক আছে, সিম্পলিফাইড ওয়েতে যদি আপনি প্রেসক্রিপশন ওয়াইজ আপনি খেতে পারেন তাহলে খুব একটা বেশি প্রবলেম হয় না। দীর্ঘ টাইম, লং টাইম, আফটার লং টার্ম এফেক্ট কিন্তু এটা কি করে? পেশেন্ট মে ডেভেলপ ডায়াবেটিস। কারণ কি জানি?
আমরা কিন্তু এটা প্রথমে ফাংশনেই করেছিলাম যে ইট ইনক্রিজেস দ্য ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে ফ্যাট মেটাবলিজমে কি করবে? ইট ইনক্রিজেস দ্য মোবিলাইজেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্রম অ্যাডিপোজ টিস্যু অ্যান্ড কজেস লাইপোলাইসিস। মোবিলাইজেশনও করবে, লাইপোলাইসিসও করবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইট প্রমোটস দ্য কনভার্সন অফ ফ্যাট টু অ্যাসিটাইল ওএ অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট ইউটিলাইজেশন, মানে ফ্যাটটাকে ব্রেকডাউন করে দিচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে। এবং স্টিমুলেটস দ্য বিটা অক্সিডেশন, এবং এর ফলে কি হয়? ইট হ্যাজ এ কিটোজেনিক এফেক্ট। এটা কিন্তু খুব একটা ভালো কিছু না। ইট হ্যাজ এ কিটোজেনিক এফেক্ট। দেখা যাচ্ছে যে তাহলে এগুলো একটা সাময়িক ভালো ফলাফলের আশায় আমরা যদি খাই, তখন কি হয়? জিনিসগুলো কিন্তু খারাপের দিকেই যায় বেশি, খারাপের দিকেই যায় বেশি, ঠিক আছে। একটা কাজ হয়, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা আমি এখনো আসি নাই, সেটা হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমের উপর এটা কি কাজ আছে। ইমিউন সিস্টেমকে কিন্তু কর্টিসল সাপ্রেস করে দেয়। তাহলে কি হয়? কর্টিসল সাপ্রেস দ্য ইমিউন সিস্টেম ডিরেক্টলি অ্যান্ড ইনডিরেক্টলি বাই এফেক্টিং মোস্ট সেলস দ্যাট পার্টিসিপেট ইন দ্য ইমিউন রিয়াকশন অ্যান্ড ইনফ্লামেটরি রিয়াকশনস। এই কারণেই যে কোনো ইনফ্লামেশনে, ঠিক আছে, দেখবেন যে কোনো বড় বড় যে মানে বাতের ব্যথা, মুখের ব্যথা লং টার্ম থাকতে থাকে, তখন কিন্তু স্টেরয়েড প্রেসক্রাইব করে ডাক্তাররা, কিন্তু তখন স্টেরয়েড প্রেসক্রাইব করে। কেন? ইট হ্যাজ এন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাকশন, ঠিক আছে। মানে ভালো খারাপ সবটা মিলেই আর কি। হ্যাঁ, আপনি প্রয়োজনের সময় যদি দেন, তখন এটা ইনফ্লামেটরি প্রসেসকে এটা কি করবে? এটা কমিয়ে আনবে। ইট হ্যাজ এন পাওয়ারফুল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাকশন, ঠিক আছে। এবং বিভিন্ন ইনফ্লামেটরি ডিজিজ কন্ডিশনে, অটোইমিউন ডিজিজ, বিভিন্ন ধরনের অটোইমিউন ডিজিজ আছে, এবং বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লামেশনে স্টেরয়েড কিন্তু ইউজ করা হয়। এটা খুব দ্রুত ইনফ্লামেশনটাকে কি করে? কন্ট্রোল করে নিয়ে আসতে পারে, অ্যাজ ইট ইজ এন পাওয়ারফুল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট। এখন কথা হলো, এটা কিভাবে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট হয়, এটাও কিন্তু একটা পরীক্ষার কোশ্চেন। এটা আলাদাভাবে আসে যে ডেসক্রাইব অর হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট অফ কর্টিসল, সেটা আমি পরে আসছি। তাহলে আমরা এখন যে মানে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে এফেক্ট পেলাম বা ফাংশন পেলাম গ্লুকোকর্টিকয়েডস, কি কি পেলাম? অন দ্য কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, protein metabolism, lipid metabolism, and water and electrolyte metabolism. Water and electrolyte metabolism কি বলেছে? Deficiency causes increased production of ADH, which can decrease GFR, causing water retention in the body. ঠিক আছে। এবং 5 নাম্বার পয়েন্টে আমরা কি বললাম? It has a strong anti-inflammatory effect. Why? Because it suppresses the immune system. ঠিক আছে। As it suppresses the immune system, কাজেই it has a powerful anti-inflammatory action, and as a result, the doctors will prescribe the cortisol in different inflammatory process, like a different autoimmune disease. ঠিক আছে। এবং আরেকটা কি করে? এফেক্টস অফ অ্যালার্জি। অ্যালার্জিও কিন্তু ওয়ান টাইপস অফ টাইপ 4 hypersensitivity reaction, that is one type of inflammatory reaction. এখানে কিন্তু খুব ড্রাস্টিক কাজ করে। যখনই দেখবেন যে মানে দেখবেন প্রচন্ড পরিমাণ চুলকানি বা অ্যালার্জি জাতীয় বডিতে বিভিন্ন ধরনের এগুলো আর্টিকেরিয়া হয়, দ্যাট ইজ বড় বড় আকারে ফুলে যায়, চাকচাক হয়ে যায়, অনেকেরই আছে, তখন কিন্তু ডাক্তাররা শর্ট কোর্সে এই কর্টিসল প্রেসক্রাইব করে, স্টেরয়েড প্রেসক্রাইব করে, ঠিক আছে। তাহলে এটা কিন্তু অনেক মানে কি বেনিফিশিয়াল সাইডও আছে, কিন্তু আবার মানে উল্টাপাল্টা যদি ব্যবহার করতে থাকেন, সেটা কিন্তু ভালো থেকে খারাপই বেশি হবে। এবং এখানে দেখেন আরেকটা ব্যাপার আছে, এটা কিন্তু ডিমিনারেলাইজেশন করে, ঠিক আছে। মানে ক্যালসিয়াম মোবিলাইজেশন ফ্রম দ্য বোন। এই জন্য যারা লং টার্ম, যাদেরকে কর্টিকস মানে স্টেরয়েড প্রেসক্রাইব করা হয়, তাদেরকে দেখবেন সাথে কিন্তু ক্যালসিয়ামও খেতে বলা হয়, কারণ এটা কিন্তু বোন থেকে ক্যালসিয়ামকে কি করে? মোবিলাইজ করে ফেলে। এর ফলে বোন কি হচ্ছে? অস্টিওপোরেটিক অ্যাক্টিভিটি, মানে বোনে ক্যালসিয়াম ডেন্সিটি কমে যায়। এই কারণে যখনই স্টেরয়েড দেওয়া হয় লং টার্ম, সাথে ক্যালসিয়াম কন্টিনিউ করা হয়, ঠিক আছে। আর কি এফেক্ট আছে? এফেক্ট অন ব্লাড সেলস। এগুলা হলো মানে খুব লিটল ইফেক্ট, এগুলো না জানলেও চলবে, কিন্তু এগুলা পরীক্ষার সময় লিটেল খাতায় আপনাকে লিখতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে কি হয়? তাহলে মূল এফেক্ট গুলো আমরা পেয়ে গেলাম। এখন আসলে অন দ্য কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ওয়াইজ যদি বলি, কর্টিসল কন্ট্রোল দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য, এগুলো আসলে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না,
তারপরও আপনার পয়েন্ট আকারে যদি আপনি পরীক্ষার হলে লিখতে পারেন, সেগুলা মানে নাম্বারটা একটু বেশি উঠে আসবে। ঠিক আছে, এটা খুব মাইনর লেভেলে আসলে। কর্টিসল কন্ট্রোল দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য ওয়াল অফ দ্য মিড সাইজ আর্টারিজ ইন ইনক্রিজিং দ্য ব্লাড প্রেশার। অনেকদিন ধরে খেতে থাকতে কিন্তু ব্লাড প্রেশার রেজ করে দেয়। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে কি করে? চেঞ্জ অফ বিহেভিয়ার, মুড, এক্সাইটেবিলিটি, and even when the electrical activity of neuron in the brain frequently occur in case of excess or deficient cortisol level. ঠিক আছে, ডিফারেন্ট লেভেল এক্সেস লেভেল হলেও আপনার মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এটা এফেক্ট হতে পারে, আবার কমে গেলেও এফেক্ট হতে পারে। এটা যে কোনো হরমোনসই হতে পারে। এটা যে শুধুমাত্র গ্লুকোকর্টিকয়েডস বলে কথা না, আপনারা যদি থাইরয়েড হরমোন পড়ে থাকেন সেখানেও পড়েছেন, ইট হ্যাজ এন স্ট্রং এফেক্ট অন দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, তাই না? থাইরয়েড হরমোনে আপনারা পড়েছিলেন নিশ্চয়ই। এবং এটা কি ধরনের এফেক্ট হয়? এগুলো ডিফারেন্ট সাইন এন্ড সিম্পটম এখানে হয়। অ্যাড্রিনাল ফ্যাটিক বলে, যেমন কি হতে পারে? মুডিনেস, ডিক্রিজ টলারেন্স, ডিক্রিজ ক্ল্যারিটি অফ থট এন্ড ডিক্রিজ মেমোরি। ঠিক আছে, এগুলো আপনারা নিজেরা পড়ে নেবেন, কারণ এগুলো খুব একটা বেশি জানার কিছু নেই, মুখস্থ করার ব্যাপার আছে। এই জিনিসটা আসলে আপনাদের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি আনলাম কেন, কারণ এগুলো আমাদের দেশে পার্সপেক্টিভে খুব মানে ইউজ হয়। এই যে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস গুলো ইউজ করি, এগুলো আপনাদের প্রয়োজন নেই। আপনারা যখন সেকেন্ড ইয়ার মানে থার্ড ইয়ারে উঠবেন, অটোমেটিক্যালি এগুলো আপনার ফার্মাকোলজিতে পড়ানো হবে। এই যে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস আমরা ইউজ করি, ওরালি ব্যবহার করি, টপিক্যালি ব্যবহার করি, প্যারেন্টাল রুটে ব্যবহার করি, ঠিক আছে? এবং এগুলোর বিভিন্ন ধরনের ডিউরেশন আছে, কোনটা কতক্ষণ কাজ করে। যেমন শর্ট অ্যাক্টিং ড্রাগস আছে, কিছু ড্রাগস আছে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং ড্রাগস, কিছু আছে লং অ্যাক্টিং ড্রাগস। ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং টু স্টেট অফ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট ইউ উইল প্রেসক্রাইব দ্য ড্রাগস। তাহলে শর্ট অ্যাক্টিং ড্রাগস কি আছে? হাইড্রোকর্টিসল, ঠিক আছে, এগুলো আপনাদের প্রয়োজন নাই, জাস্ট এট এ গ্ল্যান্স দেখে নেন। ঠিক আছে, ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং ড্রাগস আছে মিথাইল প্রেডনিসোলন বা প্রেডনিসোলন। লং অ্যাক্টিং ড্রাগস কি আছে? বেটা মিথাসোন, ডেক্সামেথাসোন। ঠিক আছে, এগুলো আপনাদেরকে জাস্ট একটু দেখানোর জন্য আনা হয়েছে। এখন যে কথাটা আগে বলেছিলাম আমি, যে হোয়াটস দ্য অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ফাংশনস অফ কর্টিসল, এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য। ঠিক আছে, কি ধরনের ইম্পর্টেন্ট? কর্টিসল কিভাবে প্রিভেন্ট করবে ইনফ্লামেশন? আচ্ছা, যদি জানতে হয় তাহলে আমাকে জানতে হবে যে কোন কোন কারণে বডিতে সাধারণত অ্যালার্জিক ইনফ্লামেশন গুলো হয়। ঠিক আছে, one is lysosomes, another one is mast cell. কর্টিসল করবে কি? এই লাইসোজোমাল মেমব্রেন এবং মাস্ট সেল দুটাকে স্টেবিলাইজ করবে। এর ফলে হবে কি? এরা ব্রেকডাউন হয় না। যখনই এরা ব্রেকডাউন হবে, এদের ভিতর থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্র্যানিউলস গুলো সিক্রেট হয়, এবং এগুলাই ডিফারেন্ট অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন গুলো বডিতে ঘটায়। ওদের কাজ হবে এদের মেমব্রেন গুলোকে স্টেবিলাইজ করে দেয়া। এর ফলে এরা সহজে আর কি হতে পারে না, ব্রেকডাউন হয় না। ব্রেকডাউন না হলে কি হবে? এদের ভিতরে যে এলিমেন্টস গুলা সেগুলো সিক্রেট হতে পারে না। সিক্রেট না হলে আলটিমেটলি এরা ইনফ্লামেটরি প্রসেসে অংশ মানে cannot take part in the inflammatory procedure. ঠিক আছে, তাহলে কি হলো? cortisol stabilizes the lysosomal membrane. Therefore, most of the proteolytic enzymes that are released by the damage of the cell to cause inflammation is greatly decreased. ঠিক আছে, এনজাইম এবং গ্র্যানুল কোনোটাই রিলিজ হতে পারে না। আরেকটা কি করবে? cortisol decreases the permeability of the capillaries. ক্যাপিলারির মধ্যে দিয়ে যে পারমিবিলিটি, ক্যাপিলারি পারমিবিলিটিটা কমিয়ে দিবে। তাহলে যতই পারমিবিলিটি কমবে, ততই কি হবে? আপনার লাইসোজোমাল মেমব্রেন গুলো স্টেবিলাইজ হলো, এবং এগুলো ব্লাডের মাধ্যমে বাইরে আসতে পারবে না। বাইরে না আসলে কি হবে? আলটিমেটলি এটা কোনো ইনফ্লামেটরি প্রসেস ঘটাতে পারবে না। ঠিক আছে, তাহলে নাম্বার 2 হলো কর্টিসল ডিক্রিজেস দ্য পারমিবিলিটি অফ দ্য ক্যাপিলারিজ। 3 নাম্বার কি হবে? কর্টিসল suppress the immune system, causing the lymphocyte reproduction to decrease markedly. আমাদের বডিতে টি লিম্ফোসাইট নামে একটা লিম্ফোসাইট আছে, এটা আপনারা যখন ব্লাড পড়ছিলেন তখন হয়তো মনে আছে কিনা জানি না, ইমিউনিটি চ্যাপ্টারে ছিল। টি লিম্ফোসাইট একটা, অ্যানাদার ওয়ান ইজ বি লিম্ফোসাইট। এই টি লিম্ফোসাইটটা কিন্তু ডিরেক্টলি টেক পার্ট ইন দ্য ইমিউন সিস্টেম। ঠিক আছে, ইমিউন সিস্টেম। এবং কর্টিসলের ফাংশন হলো এই টি লিম্ফোসাইটকে সে সাপ্রেস করে দিবে, এর ফলে ইনফ্লামেশনটাও কমে যাবে। তাহলে কি কি জিনিস করলো কর্টিসল? নাম্বার 1, ইট স্টেবিলাইজ দ্য লাইসোজোমাল মেমব্রেন। নাম্বার 2, ইট অলসো স্টেবিলাইজ দ্য মাস্ট সেল মেমব্রেন। নাম্বার 3, এটা কি করবে? ডিক্রিজেস দ্য পারমিয়েবিলিটি অফ দ্য ক্যাপিলারি। নাম্বার 4, এটা কি করবে? ইট সাপ্রেস দ্য ইমিউন সিস্টেম বাই দ্য লিম্ফোসাইট প্রোডাকশন। দ্যাট ইজ লিম্ফোসাইট প্রোডাকশন কমিয়ে দিবে এবং লিম্ফোসাইটকে সাপ্রেস করে রাখবে।
ঠিক আছে? And number 4, cortisol attenuates fever mainly because it reduces the release of interleukin 1 from the white blood cell. এটাও এক ধরনের কেমিক্যাল মেডিয়েটর। এই মেডিয়েটর গুলো যখন বডিতে আসে তখনই কিন্তু আলটিমেটলি ফিভার, যেটা বডি টেম্পারেচারটা রাইজ হয়। আরো অনেক কন্ডিশন আছে, এটা একটা কারণ। সে করবে কি, ইন্টারলিউকিন রিলিজকে কমিয়ে দেবে। কোথা থেকে কমিয়ে দেবে? ডাব্লিউবিসি থেকে। এর ফলে কি হচ্ছে, যখন ইন্টারলিউকিন রিলিজ কমে যাবে, অটোমেটিক্যালি বডি টেম্পারেচারটা কি হবে? বাড়তে খুব একটা বেশি পারবে না, এবং তার টেম্পারেচার কি থাকবে? ডিমিনিশ লেভেলে থাকবে, নিয়ার টু দা নর্মাল। কাজেই এগুলা কিন্তু কি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট অফ কর্টিসল। কাজে এগুলা কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড, এবং এগুলো আপনাদেরকে জানতে হবে। আরেকটা জিনিস কি করবে, cortisol decreases both migration of WBC into the inflamed areas and phagocytosis of the damaged cell. আমরা প্রথমে কি পড়েছিলাম? It decreases the permeability of the capillaries. ক্যাপিলারি পারমিয়াবিলিটি যখন কমে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি এর মধ্যে দিয়ে ব্লাডের পারমিয়াবিলিটিও কমে যায়, এবং এর ফলে কি হয়? ডাব্লিউবিসিটিও মুভ করতে পারে কম, এবং ডাব্লিউবিসি মুভ কম করতে পারার কারণে ডাব্লিউবিসি তে আসলে কিসে কাজ করে? ইনফ্লামেশনে কাজ করে। কি ডাব্লিউবিসি তো ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স ইন দ্য বডি। তাহলে যখন সে যেতেই পারবে না জায়গায়, তখন কি হবে? আলটিমেটলি ইট ক্যান্ট ওয়ার্ক প্রপারলি। ঠিক আছে? কেন যেতে পারবে না? বিকজ ইট ডিক্রিজেস দ্য মাইগ্রেশন অফ দ্য ডাব্লিউবিসি টু দ্য ইনফ্লামেড এরিয়াস। ঠিক আছে? Now the permissive action. What is it? Permissive action বলতে আমরা বুঝি যে কোনো জিনিস আছে বা কোনো হরমোনস আছে, বা some hormones or some neurotransmitter are present in the body. They doesn't cause the effect, but they are essential to exert actions of other hormone. ঠিক আছে? এই জিনিসটা কথার অর্থটা হচ্ছে যে কিছু জিনিস আছে, কিছু হরমোনস আছে, বা কিছু নিউরোট্রান্সমিটার আছে, কিছু কেমিক্যাল মেডিয়েটার্স আছে, যারা ডিরেক্টলি বডিতে কোনো ফাংশন করতে পারে না, কিন্তু তাদের প্রেজেন্ট থাকতে হয় অন্য কাউকে কাজ করার জন্য। ঠিক আছে? যেমন আমি যদি বলি, স্মল অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস মাস্ট বি প্রেজেন্ট ফর এ নাম্বার অফ মেটাবলিক রিঅ্যাকশন। কিছু মেটাবলিক রিঅ্যাকশনের জন্য কিন্তু গ্লুকোকর্টিকয়েড থাকতেই হয়, যদিও তারা কিন্তু এই রিঅ্যাকশন গুলো ঘটায় না, কিন্তু তাদের প্রেজেন্ট থাকতে হয়। এইটাকেই বলা হচ্ছে পারমিসিভ অ্যাকশন। কেন? যেমন আমি যদি বলি যে গ্লুকাগন এন্ড ক্যাটাকোলামাইন, তাদের কি করে? এটা ক্যালোরোজেনিক এফেক্ট। এই ক্যালোরোজেনিক এফেক্টটা যদি তাদেরকে ঘটাতে হয়, সেখানে গ্লুকোকর্টিকয়েডকে থাকতে হবে। মানে অনেকটা এনজাইম মেডিয়েটর হিসেবে কাজ করে। আপনারা তো ওই যে এনজাইম মেডিয়েটর পড়েছিলেন নিশ্চয়ই, এনজাইম যখন আপনাদেরকে বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়িয়েছিল। তারপরে ফর ক্যাটাকোলামাইন্স টু এক্সার্ট দেয়ার লাইপোলাইটিক এফেক্ট। ঠিক আছে? ক্যাটাকোলামাইন্স লাইপোলাইটিক এফেক্ট আছে, কিন্তু ইন দ্য প্রেজেন্স অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস। গ্লুকাগন এবং ক্যাটাকোলামাইন্স উভয়েরই ক্যালোরিজেনিক এফেক্ট আছে, কিন্তু এটা হতে হবে ইন প্রেজেন্স অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস। ঠিক আছে? এবং ফর ক্যাটাকোলামাইন্স টু প্রডিউস প্রেসার রেসপন্স এন্ড ব্রঙ্কোডাইলেশন। ঠিক আছে? প্রেসার রেসপন্স এন্ড ব্রঙ্কোডাইলেশন। এবং আরেকটা জিনিস দেখেন, ডিউরিং ফিটাল লাইফ glucocorticoids accelerate the maturation of surfactant in the lungs. ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু গ্লুকোকর্টিকয়েডস একটা ভাস্ট রোল আছে বডিতে। ঠিক আছে? এখন দেখেন, মানে আমি আগের জিনিসটা বুঝতে পারিনি, মানে যে পারমিসিভ অ্যাকশনটা। পারমিসিভ অ্যাকশন, আচ্ছা, পারমিসিভ অ্যাকশন হচ্ছে, আমি যদি সোজা ভাষায় বলতে যাই, গ্লুকোকর্টিকয়েডস তো নিজের অনেক ফাংশন আছে, তাই না? আমরা তো ফাংশন দেখলাম অনেকগুলো, অন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, প্রোটিন মেটাবলিজম, ফেনোতেন, অনেক কিছু দেখলাম, তাই না? কিন্তু এগুলা ছাড়াও গ্লুকোকর্টিকয়েডে পারমিসিভ অ্যাকশন আছে। পারমিসিভ অ্যাকশন মানে কি? সে বডিতে থেকে ওই কাজগুলা করবে না, কিন্তু আরেকজনকে করাতে সাহায্য করবে। ঠিক আছে? যেমন গ্লুকাগন, আমি যদি গ্লুকাগন হরমোন, এটা পরবর্তী আপনাকে পড়ার থেকে জানি না, ইনসুলিনের সাথে গ্লুকাগন হরমোন একসাথে আসার কথা, না পড়ানোর সমস্যা নেই, আপনারা পড়ে নেবেন। গ্লুকাগন এবং ক্যাটেকুলামাইন কি হরমোন? অ্যাড্রেনোমেডুলারি হরমোন। এদের কিন্তু ক্যালোরিজেনিক এফেক্ট আছে, এবং ক্যালোরিজেনিক এফেক্ট ছাড়াও তাদের অনেকগুলো ফাংশন আছে, যেমন লাইপোলাইটিক এফেক্ট। ঠিক আছে? তারপর প্রেসার রেসপন্স, ব্রঙ্কোডাইলেশন, এগুলো কিন্তু সবই ক্যাটেকুলামাইন্সের এফেক্ট। ক্যাটেকুলামাইন্সের মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে কি অ্যাড্রিনালিন,
নর এড্রেনালিন, ওগুলার আবার সিম্পাথেটিক প্যারাসিম্পাথেটিক লাইক অ্যাকশন আছে, এগুলো আমি পরে বলবো। কিন্তু যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে কাজগুলো করে ক্যাটাকোলামাইন, যে এই কাজগুলো করছে, এই কাজগুলো করার জন্য অল্প পরিমাণ গ্লুকোকর্টিকয়েড প্রেজেন্ট থাকতে হবে। প্রেজেন্ট যদি না থাকে সে কিন্তু ওই কাজগুলো করতে পারবে না। মানে এটা একটা কি হচ্ছে, ক্যাটালাইটিক হিসেবে কাজ করছে, এনজাইম মেডিয়েটর হিসেবে কাজ করে। এনজাইম মেডিয়েটরটা বলাটা ভুল হচ্ছে, কেমিক্যাল মেডিয়েটর হিসেবে কাজ করে কে, গ্লুকোকর্টিকয়েডস। সে না থাকলে সেই কাজগুলো করতে পারতো না। সোজা কথায়, ও যদি না থাকে, গ্লুকাগন এবং ক্যাটাকোলামাইন, they doesn't exert their calorogenic effect. If the glucocorticoids are totally absent, the catecholamines cannot exert their lipolytic effect. And in the absence of glucocorticoids, catecholamine cannot produce the pressure response and bronchodilation. সোজা কথা, সে নিজে এই কাজটা করবে না, কিন্তু আরেকজনকে দিয়ে করাবে, এবং সে যে আরেকজনটা, সে আরেকজনকে লাগবে। যেমন গ্লুকাগন এবং ক্যাটাকোলামাইনের কাকে লাগছে, গ্লুকোকর্টিকয়েডকে লাগছে। কেন লাগছে? সে এটা পারমিসিভ অ্যাকশন, এটাই হচ্ছে পারমিসিভ অ্যাকশন, মানে সে থেকে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে। সে কিছুই করবে না, কিন্তু তার প্রেজেন্সটাই তাকে কি করছে, কাজ করতে সাহায্য করছে। এটা হচ্ছে অ্যাজ এ কেমিক্যাল মেডিয়েটর। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে পারমিসিভ অ্যাকশন। এবং এগুলো আরো কিছু হরমোনস আছে যেটা পারমিসিভ অ্যাকশন করে। ঠিক আছে, এটা আমরা প্রত্যেকটা হরমোন ওয়াইজ যখন আসবো তখন বলবো আর কি। আচ্ছা, এখন আসেন, what the regulation what the factors affecting or what the regulation of the cortisol secretion. আগে আমরা কি পড়েছিলাম, রেগুলেশন অফ দ্য অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন। এখন কি, রেগুলেশন অফ দ্য কর্টিসল সিক্রেশন। কি কি আছে এটা তো আসলে আপনারা, আমার মনে হয় জিনিস খুব একটা বেশি পড়ার বা বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আপনারা জানেনই যে অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন স্টিমুলেটস কর্টিকল সিক্রেশন। ঠিক আছে, এগুলো আপনারা একটু নিজেরাই পড়ে নেবেন, এগুলো ঘুরে ফিরে একই কথা। তারপরে কর্টিকোট্রপিন, ঠিক আছে, রেগুলেশনে সাহায্য করবে। অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন, ইটস হেল্পস ইন রেগুলেশন অফ কর্টিকল সিক্রেশন। তারপরে কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, যে কোনো রিলিজিং ফ্যাক্টর এবং ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর এটা সিক্রেট হয় কোত্থেকে, হাইপোথ্যালামাস থেকে। আর কর্টিকোট্রপিন হরমোন সিক্রেট হচ্ছে কোত্থেকে, অ্যাড্রিনোপিটুইটারি গ্ল্যান্ডস থেকে। তাই তো, আলটিমেটলি ইট ফাংশন অন অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স টু সিক্রেট কর্টিসল। এটা একটা ফ্লো চার্ট, মানে কিভাবে কাজ করছে। ঠিক আছে, কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং ফ্যাক্টর ইন দ্য প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস কিভাবে আসছে, এবং আলটিমেটলি আপনি শুধু নিচের পার্টটা দেখেন। আমি যেই কারণে এই ছবিটা দেখাচ্ছি, হোয়াটস দ্য মেইন এফেক্ট অফ দ্য গ্লুকোকর্টিকয়েডস। এই 4টা পয়েন্ট মনে রাখবেন, তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। দিস ইজ দ্য কি পয়েন্টস, ফর দ্য কি কর্টিসল অ্যাকশন। নাম্বার 1 ইজ গ্লুকোনিওজেনেসিস। এই 4টা কিন্তু একদম কিছু বক্স আছে না, কিছু প্রত্যেকটা বইতে কিছু বক্স থাকবে। দিস ইজ দ্য কি পয়েন্ট। নাম্বার 1 ইজ গ্লুকোনিওজেনেসিস। Number 2 is protein metabolism. Number 3 is protein mobilization and fat mobilization. মানে এটা গ্লুকোনিওজেনেসিস করছে, that is formation of the glucose, and protein and fat mobilization from the adipose tissue and from the peripheral tissue, and it stabilize the lysosomes. এটা কিসে, anti-inflammatory action of the কি cortisol. ঠিক আছে, এবং কি করে, it diminish the permeability of the capillaries. ঠিক আছে, এই 4টা আপনারা দেখলেই বুঝবেন যে কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং হরমোন কোত্থেকে আসে, সেখান থেকে সেটা অ্যান্টিপিটুইটারির উপর কাজ করছে। অ্যান্টিপিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে যেটা সিক্রেট হচ্ছে সেটা কাজ করছে কিসের উপর, অ্যাড্রেনোকর্টিকসের উপর। সেটা কি ফাংশন, সেটা করছে কর্টিসল সিক্রেশন। এই কর্টিসল সিক্রেশনটা কি করছে, কর্টিসলের মেইন ফাংশনটাই এই বক্স আকারে দেখিয়েছে। ঠিক আছে, রেগুলেশন অফ কর্টিসল সিক্রেশন ওই একই কথাই, ওই অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন। তারপরে কি হবে, এগুলো কি করে, এগুলো পুরোপুরি একটা মেথডস আর কি। ঠিক আছে, যেটা কিভাবে আপনার স্টেরয়েড সিক্রেশনে সাহায্য করে বাই ইনক্রিজিং দ্য সাইক্লিক এএমপি। ঠিক আছে, এগুলো কি করে না করে এগুলো আপনারা একটু নিজেরা পড়ে নেবেন। এগুলো আসলে খুব বেশি কিছু বোঝানোর কিছু নাই, এটা একদম প্রিলিমিনারি ডিসকাশন। ঠিক আছে, এই একই জিনিস, যে ওই একই কথাই বললাম যে হাইপোথ্যালামাস থেকে অ্যান্টিপিটুইটারি থেকে কি হবে, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স। হ্যাঁ, এভাবেই এই 4টা কন্টিনিউ হয়। এবং ইনহিবিশন কখন হয়, যখন কর্টিসল এক্সেস হবে, ইট সেন্ডস ইনহিবিটরি সিগন্যালস টু দ্য অ্যাড্রেনোপিটুইটারি এন্ড অলসো টু দ্য কোথায়, হাইপোথ্যালামাস। আলটিমেটলি দেয়ার ইজ ডিমিনিশ সিক্রেশন অফ কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং ফ্যাক্টর এন্ড ACTH। ঠিক আছে, এগুলা মানে ছবি দেখে পড়লে সুবিধা হবে। রেগুলেশন একই কথা,
ঠিক আছে? এটা কিন্তু আমাদের যে কর্টিসলের আরেকটা মূল কাজ আছে, যেটা আমি বলতে আপনাদেরকে ভুলে গেছি। ইট ইজ নোন অ্যাজ স্ট্রেস হরমোনস অর এন ইমার্জেন্সি হরমোন। আপনারা পরীক্ষার সময় এই জিনিসটা খুব গোলমাল পাঠিয়ে দেন। আপনারা কর্টিসলকে সবসময় বলেন লাইফ সেভিং হরমোনস। নো, cortisol is not the life saving hormone, but it is known as emergency hormone. Why it is known as emergency hormone? Because any type of stress like a trauma, inflammation, by intense heat or cold, but following any surgical operations, if there is increases the adrenocorticotropic hormone secretion, it causes cortisol secretion. তাই না? মানে কি, যখনই কোনো স্ট্রেস কন্ডিশন থাকবে বডিতে, তখনই কি হবে, অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন সিক্রেট হবে। সেই অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন থেকে কি সিক্রেট হয়? কর্টিসল সিক্রেশন হয়। সেই কর্টিসল ইট কজেস দ্য র্যাপিড মোবিলাইজেশন অফ ফ্যাট এন্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্রম দ্য সেলুলার সোর্স, যেটা আমরা এখানে আগে চার্টে দেখছি, যেটা কি করে, ফ্যাট এবং প্রোটিন মোবিলাইজ করে সেলুলার সোর্স, এবং মেকিং দেম অ্যাভেলেবল ফর এনার্জি। এনার্জি বলতে এখানে আসলে বোঝাচ্ছে গ্লুকোজ ফর্মেশন। তাহলে এটা কি করে, স্ট্রেস কন্ডিশনে প্রোটিন এবং ফ্যাটকে মোবিলাইজেশন করবে, করে সেখান থেকে সে কি করবে, নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস, দ্যাট ইজ গ্লুকোজ ফর্মেশন করে। এবং গ্লুকোজ যখন ফর্মেশন করে, এই প্রসেসটাকে বলা হয় গ্লুকোনিওজেনেসিস, এবং আলটিমেটলি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বাড়াবে, যেই গ্লুকোজ লেভেলটা বডিতে এনার্জি দিবে। ঠিক আছে? তাহলে জিনিসটা কি হলো, দ্য কর্টিসল ইট কজেস দ্য র্যাপিড মোবিলাইজেশন অফ ফ্যাট অ্যান্ড amino acids from the cellular stores, making them available for the energy and for synthesis of glucose. ঠিক আছে? So it is known as emergency hormone. এখানে এই কথাটাই বলা হয়েছে। মেন্টাল স্ট্রেস, ফিজিক্যাল স্ট্রেস কি হয়, র্যাপিড ইনক্রিজ ইন অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন সিক্রেশন। ঠিক আছে? এবং এটা কি করে, এটা বহুত কাজ কারবার করে। এই যে লিম্বিক সিস্টেমে কাজ করবে, অ্যামিগডালা, হিপ্পোক্যাম্পাস রিজিয়নে কাজ করবে, এন্ড ট্রান্সমিট সিগন্যাল টু দ্য পোস্টেরিয়র মিডিয়ান হাইপোথ্যালামাস। এগুলো আসলে আপনাদেরকে বললে আপনারা হাত করে টাকা থাকবেন, এই কারণে এগুলো সব নার্ভাস সিস্টেমের জিনিস। এরা মাথায় রাখেন, এগুলো হলো পার্ট অফ নার্ভাস সিস্টেম। ঠিক আছে? এগুলোর উপর সে কাজ করবে, এবং আলটিমেটলি সে কিভাবে কাজ করে হচ্ছে বাই দ্য গ্লুকোনিওজেনেসিস ফ্রম দ্য নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স। অ্যাজ এ রেজাল্ট, যখন সে নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে কাজ করবে, তখন এটা কি হয়, নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে সে গ্লুকোজ সিনথেসিস করবে, এবং কিছু পরিমাণ নিউ প্রোটিনও সিনথেসিস করে। দ্যাট কজেস সাপ্লাই এনার্জি টু দ্য বডি। ঠিক আছে? তাহলে এতগুলো জিনিস যে আমরা পড়লাম, এই জিনিসগুলো কিন্তু দুইটা জিনিসই আমরা শিখলাম। একটা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন, অ্যানাদার ওয়ান ইজ গ্লুকোকর্টিকয়েড, দ্যাট ইজ কর্টিসল। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সার্কাডিয়ান রিদম। মানে কিছু কিছু হরমোনস কিন্তু সবসময় একই রেঞ্জে সিক্রেট হয় না, কোনো সময় একটু বেশি হয়, কোনো সময় একটু কম হয়। এটাকে বলা হচ্ছে সার্কাডিয়ান রিদম, মানে একটা রিদমে সে সিক্রেট হচ্ছে, তাই না? এখানে বলা হচ্ছে দ্য সিক্রেটরি রেটস অফ কর্টিসল আর হাই ইন দ্য আর্লি মর্নিং বাট লো ইন দ্য লেট ইভিনিং। ঠিক আছে? এই জন্য যখন আমরা কর্টিসল, আপনাদেরকে মনে করেন ব্লাড কর্টিসল লেভেল যখন আমরা মেজার করতে দিই পেশেন্টকে, তখন আর্লি মর্নিং এ দিতে পারলে ভালো, কারণ তখনই কিন্তু লেভেলটা হাই থাকে। ঠিক আছে? and this affects results from a 24-hour cyclical alteration in the signal from the hypothalamus that cause cortical secretion, এবং হাইপোথ্যালামাসই এই সিগন্যালটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক আছে? কখন বেশি হবে, কখন কম হবে, এটাই জন্য কি বলা হয়েছে সার্কাডিয়ান রিদম। Now the abnormalities of the adrenocortical secretion. ঠিক আছে? আচ্ছা, আজকে আমরা না হয় এই পর্যন্ত থাক। আজকে এই নেক্সট টাইম আমরা আপনাদেরকে এই সিক্রেশন গুলো, মানে অ্যাবনরমালিটিস গুলো পড়াবো, যে বেশি হলে কি হয়, কম হলে কি হয়। ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো, এই স্লাইড গুলো পড়াবো পরের ক্লাসে। কিন্তু আপনারা এর মধ্যে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিলাম, আগামী 25 দিনের মধ্যে আপনাদের যে টপিকস গুলোর সমস্যা আছে, আপনারা মেইল করে ম্যাডামদের ইয়েতে পাঠাবেন, মেইলে পাঠাবেন। ঠিক আছে? অ্যাকর্ডিংলি আমরা টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলো অ্যারেঞ্জ করব, এবং সাথে সাথে এটাও একটু স্ক্রিনিং করে দেখেন যে আপনারা কতজন দিতে আগ্রহী আইটেম। ঠিক আছে? যদি 100-র উপরে হয়, আমি এটা অ্যারেঞ্জ করার ব্যবস্থা করব। আর যদি না, 5 জন, 10 জন, 15 জন, 50 জন, তাহলে ওভাবে আসলে অ্যারেঞ্জ করা যাবে না।
ঠিক আছে, তাহলে আপনারা গতানুগতিক স্টাইলে যেভাবে আইটেম দিচ্ছেন সেভাবে চলবে। পরবর্তী সময় আমাদেরকে আগামী